yellow, blue, orange, pink, purple too. Red, green, yellow, blue, orange, pink, purple too. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. So many colors, join as one. So many colors, having fun. So many colors you will see in a rainbow cheer. Now sing with me. Come on now. Red, green, yellow, blue, orange, pink, purple too. Red, green, yellow, blue, orange, pink, purple too. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. Red, green, yellow, blue, orange, pink, purple too. Red, green, yellow, blue, orange, pink, and purple too. Red, green, yellow, blue, orange, pink, and purple too. Red, green, yellow, blue, orange, pink, and purple too. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. In a rainbow cheer, jump up and down and move your body round and round. A rainbow cheer, a rainbow cheer, a rainbow cheer. Hey, call me a cutie. Beauty. Hallelujah.
empower and engage their students in all aspects. We provide well-equipped, smart classrooms, library, laboratory, and games lavatory. To support our people physical fitness, we have a well-equipped playground. Our team of dedicated and experienced educators are committed to provide the highest quality of instruction in a supportive and nurturing environment. We encourage a love for learning through interactive experiences where students can explore, discover, and develop critical thinking skills. We are in the progress of giving engineers, lawyers, orators, scientists, doctors, police, IAS officers, agricultural leaders, and government officials. In our school, we have extracurricular activities like chess, karate, silambam, bharadam, music, and spoken English, and all other sports events. Join the thousands of students who have already benefited from our school and achieving remarkable success. We Fatimids igniting the spark of knowledge where students at a time explore the way, the life, and the truth. Invest your present in Fatima Metric High Secondary School And have a better future in return. Honey in our hand. There is a school which help for holistic development in our town. How we will miss it? Finally we found it. This is the right school for our children. Come, let's go. கண்ணாமூச்சி ஆடிய கொல்லைப்புறத்தினையும் தாண்டி மேல் படிப்புக்காக புண்ணிய கிராமத்தை விட்டு பட்டணத்திற்கு சென்றான் அவன். சில ஆண்டுகள் கழித்து சொந்த ஊர் திரும்பினான். அங்கே வணக்கம் ஐயா, கம்பம்பட்டிக்கு எப்படி போகணும்? தம்பி போற ஊருக்கு வழி சொல்லு, தம்பி போற ஊருக்கு வழி சொல்லு, கருப்பா நீ கொஞ்சம் வழி சொல்லு, பொறுப்பா நீ கொஞ்சம் வழி சொல்லு, என் குழந்தை கூட வழி சொல்லு, பறவை கூட வழி சொல்லு, எனக்கு பாட்டாதி பாட்டு தம்பிக்கு நீயே வழிகாட்டு. அது எங்க ஊரு அந்த பக்கம் வேலையெல்லாம் முடிச்சது வண்டி கட்டி கூட்டி போறேன். எப்பா என்ன டான்ஸ்! ரொம்ப தாகமா இருக்குது, தண்ணீர் குடிக்கணும் போல இருக்கு. எங்க கேட்கலாம்? நம்ம சின்ன பையனா இருக்கும்போது இங்க ஒரு குளம் இருந்துச்சே, அங்க போய் பார்க்கலாம். ஐயா, இங்க ஒரு குளம் இருந்துச்சே, அது எங்க இப்ப? அட நீ வேற, அதெல்லாம் மூடித்தான் இந்த பெரிய பெரிய கட்டடம் எல்லாம் கட்டி இருக்காங்க. குளமெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை தம்பி. போ போ, போய் வேலையை பாரு. நம்ம அந்த காலத்துல எப்படி இருந்தோம், இப்போ எப்படி இருக்கு? பழைய நிலையை நினைத்தாலே இன்பம்தான். செங்கதிர் தோன்றும் இளமதி காலை சின்னஞ்சிறு துளியாய் தேவதையாய் இறங்கி மண்வாசம் கமகமக்க குளிர்வாடை மேனி உரச பூமியின் பூவாழ சீதனமாய் ஆர்ப்பரித்து தட்டி பச்சை பட்டாடை புல்லினமாய் உலகத்து உயிர்களுக்கு வாழ்வழித்த முகில் பாட்டு மழையாய் வர வயக்காட்டு நெல்லினமும் மரமும் செடியும் கொடியும் என விரிந்த நிலமும் இயற்கையின் வனப்பும் செழிப்பாக்க ஏரி குளமும் அருவியும் ஊற்றும் ஆறும் சலசல கூத்தாட பண்டும் முரள குயிலும் பாட இடி
இடியும் மின்னலும் விண்ணை பிளக்க நானிலத்தோர்க்கு வந்தாள் மழையே வரமாய். இயற்கை என்னும் தாய்மடியில் இறைவன் தந்த கொடையாக வாழ்ந்தோம் சிறப்பாய் பிள்ளைகள் நாம்.
மொழியும் பாட்டும் இயல்பாக பண்பும் எழிலும் உடனாக உழைப்பும் ஒழுக்கமும் கற்பித்து வாழ்ந்தோம் இயற்கை சூழலிலே. ஆனால் இன்றோ நம் தாயும் தாதையும் சீராய் தந்த குளங்களை மறந்தோம், கிணறுகளை மூடினோம், அளவுக்கதிக தண்ணீரை புந்தித் தள்ளி வீணாக்கினோம், நிலத்தடி நீர் அளவை குறையச் செய்தோம், ஏரி குளங்களை தளமாக்கி வீடுகள் அமைத்து அழகாக்கி தண்ணீர் பஞ்சம் உண்டாக்கி நாமும் நீரில் மிதக்கின்றோம். காடுகள் மலைகளை அழிக்கின்றோம், நாட்டிலும் வீட்டிலும் இறக்கின்றோம். மண்ணின் வரமாம் மழையினையே நாமும் துரத்தி விடுகின்றோம். இனிவரும் காலம் நம் சந்ததிக்கு வேண்டாமோ? உலோபியாய் வாழ்ந்து மடிவோம் நாம், சந்ததி நம்மை தூற்றட்டும். அவ்வாறுள்ள எண்ணமுண்டோ? இந்த ஒரு நிலைமைதனை கனவிலும் நினையாமல் வாழ்ந்திடுவோம், இயற்கையை பேணிடுவோம், இனிதான வாழ்வை அடுத்த தலைமுறையினருக்கு பகிர்ந்திடுவோம்.